ओम शांति 15 मार्च 2021 ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहउछंती, मीठे बच्चे प्रत्येकंकर पाप को शोषी नेबा वाला फर्स्ट क्लास ब्लटिंग पेपर एकमात्र शिव बाबा ही अटंती। तांको मने पकाओ जहा द्वारा पाप समाप्त हेब। बाबा कहउछंती, मीठे बच्चे प्रत्येकंकर पाप को शोषी नेबा वाला फर्स्ट क्लास ब्लटिंग पेपर एकमात्र शिव बाबा ही अटंती। तांको मने पकाओ जहा द्वारा पाप समाप्त हेब। प्रश्न, आत्मा उपरे लागिथिबा सबुठारु कड़ा दाग कौन? ताकू लिभाइबा पई केउ परिश्रम करिबाकू हेब? उत्तर, आत्मा उपरे देह अभिमानर सबुठारु कड़ा दाग लागी रहिछि, जहा फलरे बारंबार कौनसी ना कौनसी देहधारीर नाम रूपरे फसी जाउछि एवं बाबांको मने न पकाई देहधारी मानंकु मने पकाई चलिछि। सेथिपाई जणे अन्य जनंकर हृदय को दुख देउछि। तेणु एही दाग को लिभाइबा पाई देही अभिमानी हेबार मेहनत कर। गीत अछि, मुखुड़ा देखले प्राणी। ओम शांति। सबु सेंटरर मीठा मीठा पिला माने गीत सुनिले। एबे निजकु देखि निय जे केते पुण्य जमा अछि एवं केते पाप कटिछि। सारा दुनिया सहित साधु संत माने मध्य डाकुछंती जे हे पतित पावन, कारण पतितरु पावन एकमात्र बाबा ही करिथांती। बाकी एबे तो समस्तंक भितरे पाप रहिछि। एकथा तो तुमे माने जानिछ जे आत्मा रे ही पाप रहिछि एवं पुण्य मध्य आत्मा रे रहिछि। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित हेउछि। एठारे सबु आत्मा माने पतित, कारण आत्मा रे पाप दाग लागी रहिछि। तेणु कुहा जाउछि पापात्मा। तेबे पाप समाप्त हेब किपरि? जदि कौनसी जिनिस उपरे काली बा तेल ढाली होई जाए, तेबे ता उपरे ब्लटिंग पेपर रखी देई थांती, जे कि से सब को शोषी नहीं थाए। सही परि वर्तमान तो सबु मनुष्य केवल जन को ही स्मरण करुछंती, कारण सिए ही ब्लटिंग पेपर अटंती, पतित पावन अटंती। सेही जनक व्यतीत अन्य केही ब्लटिंग पेपर होई पारिबे नाही। सेमाने तो जन्म जन्म गंगा स्नान आदि करी आहुरी पतित होई जाइछंती। पतित मानंकु पावन करुथिबा एकमात्र शिव बाबा ही ब्लटिंग पेपर अटंती। रूपरे तो छोटरू छोट बिंदु अटंती, किंतु सिए समस्तंकर पाप नष्ट करि थांती। केउ उपाय रे? केवल एतिकी कहउछंती, मोते ब्लटिंग पेपर को स्मरण कर। मु तो चैतन्य अटेना, तुमको आउ कौनसी कष्ट देउ नाही। तुमे आत्मा मध्य बिंदु, बाबा मध्य बिंदु। कहउछंती केवल मोते मने पकाओ, तेबे तुमर सबु पाप समाप्त होई जिवो। एबे प्रत्येक निज हृदय को पचार जे जोग द्वारा आमर केते पाप नष्ट होईछि, मु केते पाप करिछि, बाकी केते पाप रहुछि, एस कथा जना पड़िबो किपरि? अन्य मानंकु मध्य एही रास्ता देखाई चाल जे एकमात्र ब्लटिंग पेपर को स्मरण कर। समस्तंकु एही राय देबा भल कथा ना, किंतु आश्चर्यर कथा हेला, जहांकु राय देई थांती सेमाने बाबांकु स्मरण करिबाकु लागी पड़ंती, किंतु जेउ माने राय देउछंती सेमाने निजे स्मरण करंती नाही। जे राय दियंती सेमाने बाबांकु स्मरण करंती नाही, सेथिपाई तांकर पाप कटि न थाए। पतित पावन तो जनकु ही कुहा जाउछि, पाप तो अनेक प्रकारर रहिछि।
काम विकारर पाप, देह अभिमानर प्रथम नंबरर पाप, जहाँकि सबुठारु खराब अटे। एबे बाबा कहउछन्ति देही अभिमानी हुओ। जेते जेते मोते मने पकाइब, तुम भितरे जेउ खाद चढ़िछि ताहा भस्म होइजिब। तेणु निजे जोगयुक्त होई रहिबाकु हेब एवं अन्य मानंकु मध्य रास्ता बताइबाकु हेब। जेते अन्य मानंकु बुझाइब सेते तुमर मध्य कल्याण हेब। तेणु एही धंदारे लागि जाओ। अन्य मानंकु मध्य एही कथा बुझाइबाकु हेब जे बाबांकु स्मरण करिले तुमे पुण्य आत्मा होइजिब। तुमर काम हेला अन्य मानंकु एही कथा जणाओ जे पतित पावन जणे ही अटंती। जदियो तुमे ज्ञान नदी माने अनेक अछ, किंतु तुमे माने समस्तंकु कहुछ जे जणकु ही स्मरण कर, सेही जणे ही पतित पावन अटंती। तांकर बहुत महिमा रहिछि। ज्ञानर सागर मध्य से ही अटंती। सेही जणे बाबांकु स्मरण करिबा एवं देही अभिमानी होई रहिबा, एही गोटिए कथा ही कष्टकर अटे। बाबा केवल तुम पाई कहु नाहंती, परं बाबां परंतु बाबांक दृष्टि रे तो सबु सेंटरर संतान माने अछंती। बाबा तो समस्तंकु देखुछंती ना। जेउठारे भल भल सेवाधारी पिला माने रहुछंती ताहा शिव बाबांकर बगीचा अटे ना। जेउठी सुंदर बगीचा होइथिबो ताको ही बाबा मने पकाइबे। जदि कौनसी धनी व्यक्तिंकर 4-5टी पिला थिबे, तांको भितरु जिए बड़ पुओ होइथिबो तांको ही समस्ते मने पकाइबे। फूल मध्य विभिन्न प्रकारर थाए ना। बाबा मध्य निजर बड़ बड़ बगीचा अर्थात बड़ बड़ सेंटर गुड़िकु स्मरण करुछंती। काहाकु भी रास्ता बताइबा बहुत सहज। केवल एतिकी कहिबाकु हेब जे शिव बाबांकु स्मरण कर, सिए ही पतित पावन अटंती। से निजे कहउछंती मोते मने पकाइले तुमर पाप भस्म होइजिब। सिए सारा दुनिया पाई केते फर्स्ट क्लास ब्लटिंग पेपर अटंती। समस्ते तांकु ही स्मरण करुछंती। काहाकु भी रास्ता बताइबा केते सहज। केवल एतिकी कहिबाकु हेब जे शिव बाबांकु स्मरण कर। बाबा ही एही उपाय बताई छंती जे मोते स्मरण करिबा द्वारा तुम उपरे जेउ देह अभिमानर दाग लागिछि ताहा लिभिजिब। देही अभिमानी हेबारे ही मेहनत रहिछि। बाबांको केही सत्य कथा सुनाउ नाहंती। केही केही चार्ट लेखि मध्य पठाउछंती, पुणी थकी जाउछंती। एहा बहुत उच्च लक्ष्य अटे, किंतु माया निशा को एकदम समाप्त करि देउछि। सेथिपाई चार्ट लेखिबा मध्य छाड़ी देउछंती। अधा कल्पर देह अभिमान रहिछि जाहाकि छाड़ी देउ नाही। बाबा कहउछंती केवल एही धंदा करि चालो। बाबांको स्मरण कर एवं अन्य मानंकु कराओ। बास एहा हेउछि सबुठारु श्रेष्ठ कर्म। जिए निजे बाबांको स्मरण करुनाहंती से एही धंदा करिबे ही नाही। बाबांकर स्मृति एहा ही जोग अग्नि अटे, जहा द्वारा पाप भस्म हेब। सेथिपाई बाबा पचारि थांती केते पाप भस्म होइछि। जेते बाबांको स्मरण करिब सेते खुशीर पारद चढ़िब। समस्तंग हृदय को जानि पारिब। सेमाने अन्य मानंकु मध्य रास्ता बताउछंती। बाबांको मने पकाओ, से ही पतित पावन अटंती। एही दुनिया हेउछि पतित तमो प्रधान दुनिया। एठारे समस्त आत्मा एवं शरीर तमो प्रधान अटे। एबे समस्तंको घर को फेरी जिबाकु हेब। सेठारे समस्त आत्मा माने पवित्र थांती। तेणु सबु आत्मा पवित्र हेले जाई
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ଦରକାର। ବାବା ଉପାୟ ତ ବହୁତ ସହଜ ବତାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ଏହି ବ୍ଲଟିଂ ପେପର ରଖ, ତେବେ ସମସ୍ତ ପାପ ଶୋଷି ହୋଇଯିବ, ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ପବିତ୍ର ହେବା। ମନୁଷ୍ୟ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଏଠାକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ସାଥିରେ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ସାଥିରେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି କେହି ପତିତ ଆତ୍ମା ଏଠାରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିବେ। ବାବା ଯେଉଁ ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯିଏ ବି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଔଷଧ ଦେବା ଉଚିତ। ତୁମେମାନେ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଆତ୍ମା ପତିତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଆତ୍ମାମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ମୁଁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି, ପୁଣି ସେଠାରୁ ତୁମକୁ ସୁଖର ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଅ। ମୁଁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନଥାଏ। ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖ, ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ଯେତେ ସ୍ମରଣ କରିବ ସେତେ ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ିବ। ଏହା କେତେ ସହଜ ଔଷଧ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଥ ଆଦି ଏହି ଔଷଧକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକଥା କେଉଁଠାରେ ବି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ବିଲକୁଲ ନୂଆ କଥା। ପାପର ଖାତା କୌଣସି ଶରୀରରେ ଲାଗିନଥାଏ। ଆତ୍ମା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ 84 ଜନ୍ମର ସାରା ପାଠ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ପତିତ ହେଲେ ଜୀବ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିଥାଏ। ଦୁଃଖୀ ଅଥବା ସୁଖୀ ଆତ୍ମା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରକୁ ଚୋଟ ଲାଗିଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଇଏ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମା, ଇଏ ସୁଖୀ ଆତ୍ମା। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା କେତେ ପାଠ କରୁଛି। ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା। ବାବା ହେଲେ ସୁଖଦାତା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖଦାତା ତ ରାବଣ ଅଟେ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସେ ଦେହ ଅଭିମାନ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ଯେଉଁଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର, ସେହିଭଳି ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲରେ କେହି କେହି ସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ। ଏଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁବନରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତେ ତେବେ କୌଣସି ପାପ କର୍ମ କରନ୍ତେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ତ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଅଟେ। ଏହି କଥା ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ତ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କଡ଼ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ମାଙ୍କଡ଼ର ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାରା ଦିନ ପରଚିନ୍ତନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସବୁ ସେଣ୍ଟରରେ କେହି ନା କେହି ଏହିଭଳି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଭଲ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛନ୍ତି।
ବାସ୍ତବରେ ମନ ବଚନ କର୍ମରେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ବଚନରେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବ ତେବେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ମରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏଠାରେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଇସାର ଲେନଦେନ କଥା ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରିୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ଉବାଚ ମନ୍ମନା ଭବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଅ। ନିଜ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ ନାହିଁ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କର। ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ମିଠା ହେବା ଦରକାର ଯାହାକି କେହି ବି ଆସିଲେ କହିବେ ଯେ ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବ୍ଲଟିଂ ପେପର ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ସେପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ କେହି ଯଦି ପଚାରିବେ ତେବେ ବାବା କହିବେ ବ୍ଲଟିଂ ପେପର କ'ଣ? ଏବେ ଖାଲି କାଗଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବାବା ସବୁ ସେଣ୍ଟରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବମ୍ବେ, କଲିକତା, ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି ନା। ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ବାବା ଅମୁକ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ତେବେ ନିଜକୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ପାପାତ୍ମା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ କେହି ପଚାରିଲେ ବାବା ତୁରନ୍ତ କହିଦେଇ ପାରିବେ। ଶିବ ବାବା ତ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ହିସାବ କିତାବ ରହିଛି। ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଚେହେରାରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ଇଏ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ଚେହେରା ହିଁ ଖୁସିବାସିଆ ଦେବତାଙ୍କ ଭଳି ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଖୁସି ଥିଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଖୁସିବାସିଆ ଦେଖାଯିବ। ଶରୀରକୁ ଦୁଃଖ ମିଳିଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଚାଲ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ସେମାନେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ତେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାପ ତ କଟୁନାହିଁ, ବରଂ ଆହୁରି ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସ୍ମରଣ କାହାକୁ କରିବା ଦରକାର। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରୂପ କ'ଣ? ଯଦି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ମଧ୍ୟ କହିବା ତେବେ ବି ଯେପରି ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାରକା ସଦୃଶ ଅଟେ, ସେହିଭଳି ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାରକା ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ରୂପ ହେଲେ ନା। ତେବେ ସେହି ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ସିଏ ମଧ୍ୟ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିନା ତ ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କହିପାରିବ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ରୂପ ତ ଏକାଭଳି ଅଟେ ନା। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭଳି ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପତିତ ପାବନ ଏବଂ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ପତିତ। ଏହା କେତେ ସିଧା କଥା। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତା ବତାଅ। ମୁଁ ତ କେବଳ ଦୁଇଟି କଥା ହିଁ କହୁଛି, ମନ୍ମନା ଭବ। ପୁଣି ଟିକିଏ ବିସ୍ତାରରେ ବୁଝାଉଛି ଯେ ଏସବୁ ହେଲା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା। ପ୍ରଥମେ ସତୋପ୍ରଧାନ, ସତୋ ରଜୋ ତମୋରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ପାପ ଆତ୍ମା ହେବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଦାଗ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ସେହି ଦାଗ ଲିଭିବ କିପରି? ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତ ଶରୀର ସ୍ନାନ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାବନ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାକୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା କେତେ ସହଜ କଥା, ଯାହାକି ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଉଛି।
ମନ୍ମନା ଭବ। ବର୍ଷା ତ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାପ କଟିବ। ବାବା ଅବିନାଶୀ ବ୍ଲଟିଂ ପେପର ଅଟନ୍ତି ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛ। ପୁଣି ରାବଣ ପତିତ କରିଦେଉଛି। ତେବେ ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର ନା? ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, କେହି କେହି ମୋତେ ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ ଏବଂ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍ ଏକଥା ତ ଜାଣିଛ, ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଥାଏ। କେବେ ବି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖୀ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ପରସ୍ପରକୁ ସୁଖ ଦେବା ଉଚିତ। ତୁମର ଧନ୍ଦା ହିଁ ଏହା ଅଟେ। ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଦେହର ସ୍ମୃତିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସାରା ଦିନ ପରସ୍ପରକୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମାୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚତୁର। ବାବା ନାମ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ କରିବା କଷ୍ଟ। ସେହି ଜ୍ଞାନ ବା ଦୁନିଆର ପାଠପଢ଼ା ତ ପୁଣି ବି 15-20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିରେ ପୁଣି କେତେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ଡ୍ରାମାକୁ ଜାଣିବା ଯେପରି ଏକ କାହାଣୀ ଅଟେ। ମୁରଲି ଶୁଣାଇବା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଯୋଗ କରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ଶେଷରେ ବାବା ପୁଣି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମା। ତଥାପି ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଚାଲ, ବାବାଙ୍କୁ ଯୋଗ କର। ଯେଉଁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, କେବେ ବି କାହାର ହୃଦୟକୁ ଦୁଃଖୀ କରିବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦେବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ପାପର ଦାଗକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଅବିନାଶୀ ବ୍ଲଟିଂ ପେପର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଏଭଳି ମିଠା କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉଥିବ। ବରଦାନ, ନିଜର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରାଉଥିବା ବରଦାନୀ ମୂରତ ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ବରଦାନୀ ମୂରତ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ସେବା କରି ନିର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କର। କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶୁଭ ଇଚ୍ଛା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଯାହା କିଛି କରିପାରିବ, ତାହା ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିହୀନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ସାହସ ରୂପୀ ପାଦ ଦିଅ, ତେବେ ଯାଇ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବରଦାନୀ ମୂରତ ହୋଇ ନିଜର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରାଅ। ସ୍ଲୋଗାନ, ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ, ବାଣୀ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ସଫଳତା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟନ୍ତି।
ओम शांति।